فأنزل الله سكينته عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Cek.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali taklim Al-Karimah di Masjid tercinta Al-Karim dengan pemateri kita Bunda Kurnia yang akan menyampaikan active learning ala Rasulullah. Sebelum kita memulai kajian ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ibu-ibu sudah menanti Bunda Kurnia sejak tadi, dan dengan diawali tilawah dari santri Magda Kak Ruslan yang berasal dari Labuan Bajo. Pesantrennya ada di seberang masjid ya. Mungkin ada yang pertama kali datang, jadi kami perkenalkan ada pesantren di seberang masjid kami ini, dan tadi sudah mengawali kajian kita dengan tilawah yang sangat merdu ya. Semoga kita mendapatkan rahmat dengan menyimak tilawah beliau. Langsung saja persilakan kepada Bunda untuk mengisi kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik alaihi wasallim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Bunda yang dirahmati, pagi hari barokah ini kita kembali berkumpul dan dipertemukan untuk mengkaji salah satu kajian parenting berbasis Sirah An-Nabawiyah. Saya memilih tema kita pada hari ini adalah tentang active learning ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu active learning? Yaitu cara belajar aktif. Zaman kita SD dulu disebutnya CBSA, cara belajar siswa aktif. Waktu kita masih SD, SMP sampai SMA, yaitu bagaimana membuat sebuah proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru kepada para siswa dengan cara banyak saling berinteraksi. Anak-anaknya ikut aktif, bukan cuma mendengarkan, tetapi anak-anak juga terlibat dalam proses belajar mengajar. Itu yang sering kita kenal dengan istilah active learning. Mari kita lihat bagaimanakah cara sebuah proses belajar aktif ini dilakukan oleh dunia pendidikan pada hari ini. Ya, kita akan lihat satu persatu. Boleh diklik berikutnya Mbak Firman. Ternyata anak-anak yang sering dilibatkan dalam proses pembelajaran bersama dengan kita diajak aktif berinteraksi, seperti misalkan, ayo nak kita main bola. Anak tendang, kita juga ikut membalas. Tendang lagi saya, dia ikut balas. Lempar, dia lempar, kita menangkap lalu melempar kembali. Ketika ada saling upaya lempar-melempar saja, itu sudah terjadi proses yang disebut dengan otak anak kita dibuat on, dibuat nyaman, dibuat senang. Nah, otak yang dibuat on itu biasanya akan membuat mereka punya perasaan rileks, gembira, dan juga bahagia. Nah, perasaan bahagia inilah yang membuat anak-anak nanti tumbuh besar menjadi anak-anak yang tidak cengeng, tidak rapuh, tidak baperan, tidak gampang putus asa. Kenapa? Karena dia selalu sering diajak bermain oleh kita, berinteraksi dengan kita secara saling seperti sambut menyambut, dan itu benar-benar menyenangkan. Kita biasanya sudah mulai mengajarkan konsep active learning itu waktu bayi-bayi kita masih kecil itu belajar ciluk bak. Suka melatih ya, ciluk bak gitu ya. Itu menyenangkan ternyata bagi dunia anak yang tadinya dia nggak sengaja buka tutup selimut misalkan, buka tutup di balik bantal,
dia langsung seperti menemukan permainan baru. Dan kelihatan wajah sumringahnya bayi-bayi kecil kita ketika bermain cilukbak. Gitu. Nah, kebayang ya, ngelihat wajah ceria bayi yang sedang main cilukbak itu menunjukkan bahwa di kepalanya itu langsung terjadi konektivitas otak yang super cepat, gitu. Ramai sekali, saling sambung menyambung satu sel dengan sel yang lain. Listrik yang tadinya mungkin tidak menyala, listrik di otak itu menyala aktif. Disebutnya ada neurotransmitter. Neurotransmitter yang tiba-tiba on gitu ya, on hanya dengan permainan cilukbak saja ketika dia masih kecil. Nanti dia tumbuh besar bermain apa tuh kayak tatah ya, apa tatah belajar berjalan tuh ya, berjalan. Kita sudah dia aktif learning lagi dalam permainan. Ya saya punya keponakan sekarang yang 1 tahun, semalam itu baru ulang tahun setahun. Bagaimana dia senang sekali ketika kita bilang ayo bangun nak, bangun sayang. Terus nanging gitu ya. Kita nanging aja tuh, itu girangnya merasa berhasil bisa berdiri gitu. Dia bahagianya luar biasa. Ya, kelihatan banget betapa perasaan rileks, gembira dan bahagia ini membuat kita juga bahagia menyaksikan itu. Bisa dipahami ya Bunda ya. Jadi memang active learning itu selalu menyenangkan. Lalu yang berikutnya, kalau otak itu kalau otak itu di-off-kan, maka dia akan menjadi depresi, under pressure, suasana hati menjadi tidak nyaman. Makanya ketika Rasulullah SAW suatu hari sedang memangku seorang bayi kecil, lalu bayi itu ngompol di pangkuan Rasulullah dan sang ibu berteriak, "Hai, kamu telah ngompol gitu, mengotori Rasulullah." Kata Rasulullah, "Jangan hentakkan, biarkan ia menyelesaikan hajatnya." Jadi Rasulullah malah membiarkan sang bayi itu menyelesaikan buang air kecil di pangkuannya. Jangan dihentikan, karena itu nanti akan merusak jiwanya. Jadi hentakkan wahai ibu telah membuat sang anak terluka jiwanya. Bayangin, anak lagi pipis di stop itu gak boleh gitu ya. Ini saya kan baru punya cucu ya, agak deg-degan itu kalau lagi ngebersihin kotorannya, takut mancur gitu ya. Namanya cucunya laki-laki gitu. Itu memang ternyata kita harus siap, maksud saya. Kita harus siap kalau lagi nolongin cucu, ponakan, anak kita yang masih bayi itu. Kalau tiba-tiba itu air buang air itu mancur ke muka kita, lalu kita tidak boleh terhentak loh. Gitu nggak boleh. Kebayang ya gitu. Sehingga saya tak kemana agak sedikit berhati-hati ya, karena lama ngurusin anak kecil. Ya tutupin takut mancur, nanti Umi kaget, lalu si Arsyad bayi saya ini nanti dia menjadi terkejut. Supaya tidak terkejut, biarkan dia harus memancur ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan ada kabel-kabelan ya, bawa sebab. Tapi kalau laki-laki itu sering membuat kita terkejut dan akhirnya berteriak dan bisa menghentikan. Nah, akibat hentakan yang diberikan orang tua kepada anak itu dapat dia depresi, berada dalam tekanan dan punya perasaan tidak nyaman. Bahkan dalam hasil penelitiannya, hentakan amarah 1 detik yang kita lakukan bisa memutuskan 250.000 sambungan sel otak anak. 1 detik. Banyak. Makin begitu, marah itu putusnya banyak sekali. Kan sayang ya, kita udah capek-capek dari bangun tidur menstimulus mereka, anak-anak kecil kita, lalu begitu dia bisa kita hentakkan putus, sama saja kerja dari ulang lagi, dan itu pasti sangat melelahkan. Nah, mari sekarang kita akan buat bagaimana caranya membuat diri kita dan anak-anak kita menjadi pribadi yang aktif, ya, active learning. Ada 3 metode. Klik berikutnya. 3B active learning. Jadi rumusnya cukup ingat 3B. B yang pertama boleh diklik adalah bermain. Nah, sekarang saya mau ajak ibu-ibu bermain. Siap untuk bermain? Oke. Bermainnya caranya Mas
gambar dulu, ha? Oke. Boleh ditunjukin bagaimana gambar berikutnya? Oke, kita akan main Let's Play the Magic Password ya. Kita akan bermain dengan password yang ajaib. Boleh klik berikutnya? Nah, saya punya brankas. Brankas ini tidak akan terbuka kecuali kita bisa mengikuti permainan ini. Ya. Cara mainnya gini. Hitung 1, 2, 3, tapi ganti-gantian. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu ya. Tapi sampai 5 putaran. Siapa yang nggak kerisut berarti berhasil membuka kunci pertama. Siap? Gini, cara mainnya saut-sautan. Misalkan yang sebelah kiri ngomong 1, yang kanan berarti ngomong 2. Berarti yang berikutnya 3. Balik lagi. 1, 2, 3 sampai 5 putaran. Ya. Kalau nggak kerisut, nggak bisa lancar, berarti kita anggap pintu kode rahasia ini berhasil dibuka yang pertama. Siap? Oke, kita mulai dari sekarang. Ya, siap? Mulai. Sekarang caranya begini. Yang pertama ngomong 1, begitu angka 2 tepuk tangan. Terus 3. Oke, siap? Begitu angka 2 tepuk tangan. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, mulai. Hidup kita selalu bahagia dan tidak penuh dengan tekanan, maka buatlah hidup kita itu dengan cara mempermudah segala urusan.
Mudahkanlah, jangan kau persulit. Gembirakanlah, dan jangan kau membuat mereka lari. Gitu. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang membuat kita bahagia harus kita itu selalu mempermudah segala urusan. Urusan itu jangan dibikin susah. Jadi kadang-kala kan dalilnya jelas ya, dalilnya. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, gitu ya. Di balik segala kesulitan selalu ada kemudahan. Di balik segala kesulitan ada kemudahan. Berarti Allah itu tidak main-main ketika mengatakan bahwa nggak ada persoalan yang sulit kecuali itu semua adalah kemudahan demi kemudahan. Lalu kemudian ada lagi dari Al-Quran yang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu tidak pernah membebani kita dengan beban yang kita tidak sanggup memikulnya. Maka berarti beban yang selalu ada di kehidupan kita artinya adalah mudah dan ringan. Jadi kalau di sini masih ada ibu-ibu yang mengatakan, oh hidup saya mah susah, dari dulu saya susah, dari dulu saya tidak pernah senang, dari dulu saya hidupnya penuh kesulitan demi kesulitan, maka berarti ada yang salah. Yang salah adalah cara pandangnya. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan tidak ada kesulitan, yang ada itu kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dalam dalil. Jadi dua dalil yang menunjukkan Allah itu sungguh-sungguh bilang sama kita, hidup itu mudah. Jadi jalannya aja gitu. Hidup itu ringan karena bebannya tidak pernah lebih berat dari apa ya kita seharusnya memikulnya. Lalu ada doa Rasulullah SAW yang terkait dengan kata mudah ini. Allahumma yassir umurona wala tu'asir alaina. Yuk sama-sama kita baca. Allahumma yassir umurona wala tu'asir alaina. Allahumma yassir umurona wala tu'asir alaina. Jadi jelas sekali Rasul juga mengatakan hendaklah setiap kita memohon, Allahumma yassir umurona, ya Allah mudahkanlah segala urusanku, wala tu'asir alaina, jangan dipersulit ya Allah gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa hidup sehari-hari yang kita lalui ini terasa sulit dan berat, maka Rasul ingetin, minta dong gitu. Minta supaya dipermudah, minta supaya dibuat gampang, minta diangkat dari segala kesulitan. Maka insya Allah tidak ada lagi kata hidup itu sulit. Supaya apa? Supaya bergembira. Gembirakanlah katanya. Gembirakanlah. Itu doanya. Lalu doa yang berikutnya adalah Allahumma la sahlan ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahlan. Nanti ibu cari di internet ada doa terhindar dari segala kesulitan. Ya Allah, Engkaulah yang senantiasa memudahkan, maka Engkaulah pemilik segala kemudahan. Bukakanlah aku dengan kemudahan-kemudahan yang banyak. Masya Allah. Jadi Rasulullah mengingatkan kembali kepada kita bahwa kalau kita nggak minta, Allah nggak kasih kita mudah, hidup kita jadi susah. Kemarin ada salah seorang murid mengaji saya bertanya, Bunda, kata Bunda kan hidup itu mudah. Ternyata
memasang persepsi di kepala saya bahwa hidup itu mudah, susah Bunda, susah sekali. Saya sering sekali punya masalah, dia bilang itu nggak ditemukan solusinya sampai mentok katanya. Sehingga saya suka merasa kok makin kesini makin susah. Maka jawaban saya adalah, kalau saya dari hasil pengalaman perjalanan kehidupan banyak orang, kemudahan selalu datang justru di saat mentok. Gitu. Coba ibu perhatikan dulu ibu, kemudahan selalu datang di saat mentok. Kagak punya duit sama sekali, ya Allah, mau makan apa ya Allah, gitu ya. Ya Allah, tolong ya Allah, mudahkan saya, mudahkan. Lagi ngomong begitu, datang orang selamatan, ada berkat tuh, gitu ya. Kemudahan datang pas mentok begitu. Apalagi mau bayar uang sekolah anak, duit belum ada, mentok, apa kata ya Allah, udah waktunya bayar uang sekolah, gimana ya, duit belum kelihatan ya Allah, mentok ya Allah, mentok. Terus tiba-tiba kita punya keberanian datang ke sekolah, lalu bernegosiasi dengan ibu gurunya, bapak gurunya, Bu, Pak, ini jadwal hari ini jadwal akhir membayar uang sekolah dengan segala syaratnya. Saya mohon izin, belum ada uangnya, bolehkah bayarnya nanti? Jadi bikin saja sama Allah itu, bapak ibu guru di sekolah itu luluh hatinya. Oh iya Bu, gak apa-apa. Lalu kepikiran oleh bapak ibu guru itu, ini kayaknya benar-benar gak mampu ini buat bayar. Gimana cara kita cari penggalangan dana beasiswa untuk membebaskan anak yang punya tunggakan begitu banyak. Bisa saja terjadi yang kayak begitu. Jadi seringkali ketika mentok justru kemudahan itu datang. Jadi saya sering mengalami peristiwa yang mendingan dipentokin aja dulu sekalian, jangan lama-lama gitu ya. Atau mentoknya nyerah aja dulu gitu, nyerah sama Allah. Udahlah, saya menyerah, kau aja yang kalau urusin persoalan saya diurusin gitu. Saya pernah mau bayar utang, motor saya tinggal disita saja. Tinggal 3 bulan terakhir motor saya lunas. Tapi 3 bulan itu saya tidak bisa bayar. Tandanya udah ditakdir di giliran terakhir, tinggal jadi milik, ini motor bakal disita gitu. Itu logikanya. Saya cuma bisa memohon, ya Allah, gak mungkin saya nyari uang pun ayah pun ini kalau pakai logika saya mahir buat bayar senilai 1,5 juta waktu itu. Duit dari mana? Makan aja kagak ada. Udahlah, ya Allah, pokoknya saya minta tolong, gimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan persoalan ini. Kalau emang mau diambil, ambil deh. Tapi setelah itu saya tidak punya lagi kendaraan dakwah, saya bilang itu kepada Allah. Begitu saya mentok, apa yang dilakukan? Orang dari leasing yang mau menyita motor saya itu tidak jadi datang ke rumah karena hujan lebat deras sekali. Saking derasnya, sampai nggak bisa datang. Jadi telepon tuh kagak jadi ambil tuh motornya, hujan katanya. Alhamdulillah ya Allah, kagak jadi disita. Nah, sabab adanya penundaan 1 hari baru besoknya akan disita, saya punya waktu untuk kembali merayu Allah agar menolong saya. 24 jam berikutnya begitu berharga. Allah, tolong ya Allah, kalau memang motor ini masih pantas jadi kendaraan dakwah saya, tolong ya Allah pertemukan dengan orang yang mampu menolong saya dalam waktu jangka panjang. Saya telepon tuh teman saya, udah lama gak pernah ketemu. Tolong dong, punya uang gak? Ini motor udah mau disita. Tapi kalau mau disita juga gak apa-apa sih, saya juga saya sampaikan. Tenang Pak, mana nomor rekeningnya? Nanti saya transfer sekarang juga. Masya Allah, teman saya itu sekarang jadi anggota Dewan Provinsi, Bu Iin Nur Fatimah. Itu luar biasa gitu ya. Itu saya ingat banget bagaimana dia menyelamatkan di detik-detik terakhir. Bu Iin Nur Fatimah orang yang memang dermawan. Lama tidak ketemu, lama tidak berinteraksi. Lalu Allah mudahkan, mana Pak rekeningnya? Saya transfer sekarang dan saya bisa menembus motor. Dan akhirnya saya cara bayarnya gimana? Bayarnya pakai buku gitu ya. Karena saya jualan buku,
mau nggak ini ditukar pakai jualan buku saya? Mau, gitu ya. Anaknya juga senang membaca, karena anaknya jenius ya, senang membaca buku dari usia masih umur 5 tahunan, luar biasa. Jadi buat Allah Bu, kalau kita udah mentok itu pertolongan udah datang. Itu tanda sinyal pertolongan udah dekat, udah depan mata nih gitu. Jadi ibu sering-seringlah merasa mentok ya hadapan Allah. Ya Allah lagi ada nyerah deh kalau kayak begini. Hadapin anak juga begitu, ya Allah nih anak kamu dulu. Ya Allah udah sudah tahan gitu ya. Udah emang harus sampai begitu gitu. Kalau ibu merasa masih bertahan ya bakal ditolong-tolong gitu. Karena Allah tuh nunggu kita nyerah. Kalau kau masih kuat ngapain aku tolong, kata Allah. Tapi ketika kita bilang aku sudah tak berdaya ya Allah, ini anak saya nggak tahu dengan cara apa menasehatinya. Ini anak nggak tahu ya Allah gimana cara menghiburnya. Pokoknya saya nggak nanti, cuma kau yang tahu. Maka tiba-tiba Allah memberikan kekuatan buat kita. Itulah yang kita cari. Bisa dipahami ya? Jadi ternyata rahasia dari kehidupan adalah supaya kita bisa terus aktif di dalam kehidupan kita. Selalulah berpikir mudah, bahwa hidup itu mudah dan selalu bergembira. Bermain adalah salah satu cara bergembira. Tadi senang ya bermain kan? Sekarang mari kita lihat yang kedua. B yang kedua itu apa? Ternyata adalah berdiskusi. Yang membuat hidup terasa mudah adalah ketika kita senang berdiskusi, ngobrol sama orang lain, curhat boleh. Kalau nggak mau curhat ya bercerita saja tentang apa saja, tentang segala hal. Maka itu akan membantu kita untuk lebih merasa ringan. Suatu hari anak saya yang laki-laki yang kedua, anak saya ketiga ya, tapi anak laki-laki kedua, dia bertanya gini nih, pulang dari bandara kemarin malam, Umi, menurut Umi, Akan udah siap nikah atau belum? Wah, sinyal gitu ya, dalam hati saya, sinyal anak kita nikah gitu. Kebetulan udah kerja, walaupun kerjanya belum tetap ya, masih percobaan, masih 3 bulan percobaan. Kalau Nurul Fikri memperpanjang, dia terus mengajar di Nurul Fikri. Menurut Umi, Akan sudah siap untuk menikah belum? Kalau menurut Umi belum. Apa alasan Umi? Ya dia tanya gitu, apa alasan Umi mengatakan bahwa Akan itu belum siap menikah? Dek, menikah itu ternyata bukan soal kamu punya uang untuk biaya nikah, bukan soal ada pasangan yang sudah mau pula untuk dinikahi, bukan pula soal kamu siap jatuh cinta dengan orang lain. Tapi menikah adalah soal mengelola waktu dan mengelola diri, kata saya. Maksud Umi dia bilang, apa itu mengelola waktu? Jadi saya memang punya kebiasaan dari anak-anak masih kecil sudah diajarkan mengelola waktu berdasarkan usia pengasuhannya. Kalau anak umur 0 sampai 7 tahun, maka dia kenal metode bulanan, gitu ya, monthly time. Oh, kemarin tanggal 5 Oktober, Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oh, 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Oh, 28 Oktober nanti Sumpah Pemuda. Semua anak-anak kita ajarkan tahu tentang bulan-bulan yang dilalui dengan segala hari-hari yang diperingati. Termasuk juga hari-hari dalam Islam. Bulan Ramadan dia tahu, bulan Syakban, bulan Rajab. Jadi anak saya itu kalau sudah datang tanggal 1 Rajab, kita semua akan berkumpul. Lalu saya dan suami akan mengumumkan malam ini adalah malam 1 Rajab. Ayo nak kita sama-sama baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lalu saya bercerita bahwa kalau sudah datang Rajab, maka sebentar lagi kita akan bersiap-siap puasa di bulan Ramadan. Jadi dari masih kecil mereka sudah paham. Maka saya bilang, Adek, saya bilang ke Pak Han itu anak saya,
Sudah pernah belajar dari Umi tentang quality time? Lalu ketika anak saya masuk SD sampai dia berusia SMP, saya mulai membiasakan belajar weekly time, program mingguan, gitu ya. Ini pernah saya bahas di minggu sebelumnya, di bulan sebelumnya. Weekly time adalah pengetahuan anak tentang jadwal mingguannya. Kalau ibu-ibu punya anak tidak menguasai jadwal mata pelajarannya, berarti kita gagal mengenalkan tentang konsep waktu. Jadi kalau nanti punya anak, punya cucu, ditanya hari Rabu pelajarannya apa Kak? Kalau dia nggak bisa nyebutin hari Rabu pelajaran apa, berarti anak kita tidak perhatian terhadap weekly time-nya, program mingguannya. Jadi buatlah dia sampai hafal, sampai hafal nama gurunya yang ajar, sampai hafal jam-jam pelajarannya. Jam pertama di hari Kamis itu apa, jam kedua di hari Kamis apa, sampai kepulangan. Suruh mereka mengingat dengan baik, karena itu cara mereka bisa mengatur waktu dengan benar. Jadi hidup mereka itu jadi lebih tertib dan teratur. Bahkan kita minta dia mengetahui tentang apa tugas-tugas minggu depan, kan gitu, yang harus dikumpulkan. Sangat mungkin ada PR matematika gitu, tapi dikumpulinnya minggu depan. Nah, ketika anak kita tidak perhatian tentang itu, maka dia akhirnya menjadi kacau kehidupannya, berantakan. Nanti kalau waktunya tiba untuk menikah, dia tidak akan siap karena hidupnya tanpa arah. Lalu saya katakan pada anak saya, sekarang usia anak saya ini sudah masuk usia SMA sampai kuliah, bahkan sudah sampai hampir masuk ke gerbang terakhir. Ya, sudah usia 22 tahun. Maka harus menguasai program daily time, program harian. Baru saya sampaikan kesempatan. Dia lagi nanya juga. Coba ada lihat kamar tidurnya kayak apa, perantakannya. Saya gitu. Anak laki-laki yang siap menikah, dia perhatian dengan kamar tidurnya. Karena perlu ada sudah rancang nanti kalau gajian saya mau beli spray model apa, saya bilang. Ini kamar mau saya cat warna apa, saya. Lalu kamu punya jadwal harian yang kamu catat berapa kali spray itu akan dicuci setiap hari apa saja. Kamu sudah tahu dan kapan akan mengumpulkan spray itu. Karena anak laki-laki saya itu, saya bilang itu spray sampai hitam bu, jorok banget lah gitu ya. Saya lihat dia, dek cuci dek, tak dulu, dek cuci dek, gitu ya. Sampai saya berteriak, dek cuci dek, gitu ya, dia baru akan cuci. Saking nggak pedulinya, baru dia sadar, oh iya nih, ternyata aku belum siap menikah gitu. Karena aku belum menguasai jadwal harianku dengan baik. Karena nanti kalau orang udah nikah, coba diperhatikan. Problem kita tuh problem apa? Problem waktu, Bu. Ya. Aduh cucian belum disetrika. Aduh kapan ya? Waktu gitu. Ya Allah, anak-anak berangkat belum pada bangun. Masalah apa? Waktu. Bapak, ini cicilan sudah dibayar, udah deadline. Masalah waktu gitu. Jadi semua itu ternyata adalah kalau disimpulkan, persoalan hidup kita itu bukan soal gak punya uang, bukan soal pekerjaan yang terlalu banyak, bukan, soal waktu gitu. Waktu. Nah, begitu kita pandai mengelola waktu, ternyata kita berhasil menyusunnya dengan baik dan akhirnya hidup kita teratur. Malah akhirnya banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Jadi sekarang sejak saya sudah kuliah lagi, saya bangunnya menjadi lebih malam dari sebelumnya. Karena saya harus punya waktu untuk mereview mata kuliah yang saya pelajari. 1 bulan kemarin saya ngerasain hidup saya semerawut. Waduh, kuliah tabrakan. Saya nggak ngerti itu dosen bahasa Inggris ngomong apa gitu ya. Saya lihatin apa maksudnya, saya belum mengerti. Akhirnya kemarin saya buru-buru, saya susun jadwal hidup saya lagi. Sekarang saya ini mahasiswa, jadi saya bilang gitu ke diri saya.
Kamu harus bisa bangun lebih pagi, kamu harus bisa meluangkan waktu untuk mereview mata kuliah yang diajarkan. Akhirnya alhamdulillah tersusun. Begitu tersusun, semua terasa ringan dan mudah. Oh ternyata tidak ada masalah sebetulnya dalam hidup. Yang ada adalah soal mengendalikan waktu. Kayak gitu. Nah yang kayak begitu itu perlu didiskusikan. Dengan siapa? Dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Bahkan dari bangun tidur kita boleh bersepakat. Kayak tadi pagi saya ada rapat jam 5.30 dengan anggota Dewan Provinsi yang di Bandung. 5.30, alhamdulillahnya efektif ya. Dia cuma minta, Bunda please, saya cuma pengen ketemu sama Bunda Zoom meeting. Tolong setengah jam aja gitu ya. Anggota Dewan bilang, oke siap setengah jam. Kalau setengah jam cincai buat saya akhirnya, maka sampai jam 6 kita rapat sebentar. Sehingga akhirnya jadwal menyiapkan makanan pagi pasti akan diambil. Maka disitulah saya bertanya pada anak-anak, gimana nih sarapan paginya? Adik lagi sakit mau makan apa? Aku nggak mau makan. Aku mau makannya pakai serelak ya, bubur bayi merah putih. Ya udah ada tinggal dimakan. Abi mau makan apa? Kami siapkan sendiri. Alhamdulillah. Jadi masalah waktu sebetulnya cuma menolak. Karena saya mengambil setengah jam dari yang seharusnya tanggung jawab saya memikirkan sarapan pagi, saya delegasikan. Terus kapan saya sarapan paginya? Menjelang menuju ke sini, ya. Kak, cepat Kak, udah harus sarapan nih. Kalau kau udah menggigil nih, siap gitu ya. Saya delegasikan lagi. Begitulah cara kami setiap hari memperhatikan waktu demi waktu. Semua betul-betul berupaya agar waktu yang berlalu itu efektif. Jadi didiskusikan. Jadi ibu kalau bangun tidur itu yang pertama itu masalah apa? Waktu. Ayo bangunnya lebih pagi ya, kan mau berangkat sekolah. Atau udah ingat dari malam-malam. Ayo Pak, gitu. Jangan kita kerja duluan sampai mau sakit sekurang, bikin bento, apa masih TK. Bentonya pakai mata lah. Kalau radar kuir-kuir gitu kan yang benar-benar radar gitu ya. Itu kan nanti mesti preparasinya harus siap dari malam gitu ya. Sekarang kan lagi tren begitu bikin bento yang lucu-lucu. Karena kalau nggak anak agak mau makan ya di sekolahan. Nah ini penting. Nanti diskusikan ya, biasakan berdiskusi dengan keluarga. Kalau kita bilang, aduh maaf saya nggak punya waktu nih gitu. Tolong yang lain bantu handle gitu. Maka mereka akan bersedia. Ya, saya sekarang harus sering-sering begitu. Pokoknya kalau waktu hidup saya diambil, maka saya akan minta waktu hidup orang lain. Waktu gue diambil nih, kalau boleh kerjain ya, aku nggak bisa lagi gitu. Ya, kayak tadi saya mau ngapalin Quran, waduh gimana ya? Ngapalin Quran kan nggak bisa dititipin Bu. Kalau bisa saya titipin. Tolong ya, kamu yang ngapalin, tak udah apa kasih ke saya. Gitu. Kayaknya enak bener loh kalau begitu. Itu tuh yang paling susah nggak bisa saya titipin ngapalin Quran. Akhirnya saya coba, please jangan ganggu saya. Saya cuma mau baca 20 kali doang nih ayat yang lagi saya hafal. Belum dihafalin belum baru baca doang gitu ya. Ayo saya bela-belain tadi pagi saya selesaikan baca. Soalnya besok jadwal setoran, mau di hari Rabu ditekan gini jadwal setoran hafalan gitu. Ya kayak gitulah. Pokoknya kita bagaimana pintar-pintarnya kalau kita waktu kita diambil untuk urusan yang lain cepat-cepat ambil waktu orang lain aja. Minta orang lain yang mengerjakan gitu ya, kan? Sehingga apa hidup kita menjadi easy, ringan. Jangan suka-suka, jangan jadi Wonder Woman Bu. Ibu kan nggak punya celana cancut dulu. Jangan jadi Wonder Woman. Nggak punya baju renang ya, kayak Wonder Woman juga. Makanya jadi Wonder Woman ya. Kita mah kalau nyerah aja gitu. Tolong dong bantuin gitu. Jangan semua mau kita, nanti waktu kita habis. Biar orang lain membantu meringankan. Itu namanya berdiskusi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bercerita. Ya. Jadi cara hidup itu terasa ringan adalah ketika kita banyak bercerita. Nah metode bercerita ini Rasulullah SAW melakukan kepada para sahabat. Kan sekarang lagi ada isu-isu nih ya, pandemi berlalu, pandemi berupa virus corona sudah pergi.
pandemi yang baru akan datang, yaitu resesi ekonomi. Duit nggak ada, gitu ya. Oh, kita sudah ditakut-takutin. Pokoknya siap-siap ya, 2023 kita semua ini bakalan hidup susah semua. Udah digituin, nggak ada rezeki. Oh, udah ditakut-takutin nih isunya ya. Untuk kita punya Allah yang bisa bergantung kepadanya sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Kemarin pandemi saja kita sudah tawakal Allah dan alhamdulillah bisa dilewati lebih cepat. Maka dibilang orang Islam itu kenapa lebih cepat pulih dari pandemi? Tawakalnya sama Allah itu yang bikin dia cepat sembuh. Bahkan dari virus yang paling mematikan seperti corona kemarin kita berhasil melewati dengan baik. Nah, tentang resesi ekonomi ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika terdengar ada cerita bahwa paceklik akan sangat panjang, gitu. Kan zaman dulu juga ada paceklik. Di masa perang Tabuk itu para sahabat pergi berjihad, gak punya makanan, gak punya perbekalan cukup, sampai-sampai kurma itu dibagi dua, satu buat sahabat, satu untuk dirinya. Makannya diisep-isep doang, gak ditelan. Yang penting dia bisa makan dengan air liurnya. Jadi air liurnya membuat dia bisa bertahan di tengah padang pasir yang kering ketika berjihad di musim Tabuk. Jadi para sahabat Rasul juga pernah mengalami kenyataan pahit dalam paceklik yang luar biasa. Yang menarik adalah para sahabat itu tidak pernah patah arang. Meskipun dalam keadaan paceklik mereka pergi berjihad fisabilillah. Gak peduli lapar, gak peduli haus, yang penting semangat untuk berjuang terus hidup. Apa penyebabnya? Mereka punya Allah. Itu yang membuat mereka bertahan. Nah, Rasulullah SAW bercerita, ini cara beliau menghibur sahabat. Bercerita, kata Rasulullah, dulu di kerajaan Sulaiman hiduplah seekor semut yang ketika itu pergi mendekat ke punggung seekor katak. Lalu katak pun melompat dan membawanya pergi mengambil sebatang daun muda untuk dipetik. Maka setelah dipetik oleh si semut, dia naik ke atas punggung katak. Sang katak pun pergi membawanya ke dasar laut terdalam. Dan sang semut menyerahkan batang daun muda itu kepada seekor ular yang ada di dasar lautan. Lalu Sulaiman bertanya, apa yang kau lakukan di sini wahai semut? Mengapa engkau sampai di dasar lautan? Bukankah ini bukan tempatmu? Maka kata sang semut, ya Sulaiman, ketahuilah sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengantarkan rizki seekor ular di dasar lautan. Dan aku menyampaikannya. Bagaimana cara kau menyampaikan? Katanya Sulaiman, aku memetik daun muda, aku naik di atas punggung katak membawa aku menyelam sampai ke dasar, sampai di dalam tulang menemui sang ular agar dia bisa tetap makan. Maka Rasul kemudian mengatakan, demi Allah, hatta sekalipun seekor ular di dasar lautan tetap akan menjumpai rizkinya, kata Rasulullah. Betapapun sesuatu yang tidak mungkin, tetap Allah yang akan mengantarkan rizkinya. Seperti seekor semut mengantarkan rizki atas perintah Allah. Jadi kita kalau sering mendengarkan kisah-kisah Rasulullah SAW, maka kita semua ini akan tahu itu rahasia kehidupan. Ternyata hidup itu ringan, hidup itu mudah, dan Rasulullah mencontohkan kita dengan cara berkisah. Makanya ibu-ibu semua kalau di rumah harus sering berkisah. Kita juga harus senang membaca kisah supaya kita bisa menjadi pribadi yang aktif learning. Hidup menjadi mudah karena kita terlibat di dalam proses pembelajaran kehidupannya. Sekarang siap mendengarkan kisah? Dongeng dari saya, ya, oke.
Ya, berikutnya. Inilah kisahnya. Lesahkan anak panahmu ya Sa'ad, ayah dan ibumu sebagai jaminannya. Lesahkan anak panah itu ya Sa'ad, ayah dan ibumu sebagai jaminannya. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemuda berusia 17 tahun yang memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Dia masih paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kekerabatannya dari jalur ibunya Aminah binti Wahab. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, aku adalah orang ketiga dari kerabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. Setelah Khadijah, Ali, maka aku orang ketiganya. Aku adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangganya Rasulullah kepada paman yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini, beliau selalu membanggakan Sa'ad, meskipun usianya lebih muda, selisih 23 tahun dengan Rasulullah. Maka saat itu, kalau Sa'ad ada di dekatnya, Rasul selalu mengatakan, inilah dia Sa'ad pamanku. Tunjukkan kepadaku mana paman kalian. Saking bangganya Rasulullah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dialah Sa'ad yang mampu mengambil keputusan besar di tengah ketidakmungkinan orang-orang Quraisy untuk mengikuti ajaran Islam. Bahkan ibu kandungnya sendiri yang memiliki kedudukan terhormat, terpandang, terkaya di antara kalangan Quraisy saat itu sangat menentangnya. Dan sang ibu memutuskan untuk mogok makan dan minum. Dan ia memberikan ancaman dengan tegas kepada Sa'ad, kalau kau masih saja mengikuti ajaran Muhammad, niscaya aku tidak akan pernah mau makan dan minum. Sa'ad menyaksikan saja apa yang dikatakan ibunya sebagai sebuah ancaman. Selama 3 hari ibunya tak makan dan tak minum sehingga dia pingsan. Kakak Sa'ad pun menegur Sa'ad, Sa'ad, ikuti apa kata ibumu. Coba kau lihat akibat perilakumu, ibu kita jatuh pingsan, tidak mau makan dan minum. Jika tidak kau hentikan ajaran Muhammad ini, ibu kita bisa mati. Maka Sa'ad dengan hatinya yang lembut mendekati ibunya. Ibu, ayo makan minum, nanti ibu sakit. Kata ibunya, tidak Sa'ad, aku tidak akan makan dan minum sampai kau tinggalkan agama Muhammad dan kau ikuti agama nenek moyang kita. Tapi ternyata Sa'ad terus berusaha membujuk ibunya, terus menentang dengan keras. Sampai Sa'ad dengan tegas mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, andaikan ibu memiliki 100 nyawa, hari ini ibu mati lalu diganti oleh Allah nyawa yang baru, sampai 100 kali nyawa itu keluar masuk dari tubuh ibu, niscaya tidak akan pernah meninggalkan agama ini sampai ajal dijemput. Terkejutlah sang ibu betapa Sa'ad bin Abi Waqqas putranya ini begitu serius mempelajari agama Islam di usianya yang masih muda, hingga akhirnya sang ibu pun mau makan, mau dibujuk. Dan sabab perilaku Sa'ad bin Abi Waqqas inilah kelak akan turun Quran surah Luqman ayat ke-15 yang mengatakan bahwa jika kedua orang tua memaksakan untuk mempersekutukan Allah, maka kamu boleh menentang mereka. Boleh menentang mereka. Jadi sampai diabadikan peristiwa dialog Sa'ad dengan ibunya ini ada tersimpan di dalam Al-Quran. Maksud saya adalah bahwa metode active learning yang pertama dari cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yaitu seorang anak yang dibesarkan dengan keberanian, kebiasaan mengambil keputusan, maka dia menjadi seorang decision maker yang baik, ya. Mampu melakukan decision making, mengambil keputusan dengan tepat. Itu ciri-cirinya. Jadi buatlah anak-anak kita ini pandai
punya uang jajan 100.000, aku beli McD atau beli beng-beng atau aku tabung misalkan. Ketika anak pandai mengambil keputusan yang bijaksana dari semua keinginannya, berarti anak kita telah mampu mengambil keputusan dengan tepat. Ya, saya punya keponakan yang kalau dapat uang jajan pasti langsung GoFood McD. Lalu dengan gayanya ya, ibu mau aku traktir nggak bu? Abang mau aku traktir bang? Uti mau aku beliin ya? Ya terus saya katakan, Yuli ya sahabat saya, hati-hati, anak kamu itu dia bisa terjebak kepada lifestyle yang berlebih-lebihan. Begitu punya duit habisin buat belanja. Ya nanti saya akan ajarkan untuk mengendalikan dana itu ya. Jadi perhatikan ada anak-anak itu yang kalau dapat kecingan orang tuanya, dapat uang angpau dari saudaranya, langsung beli mainan yuk pak, gitu. Habis buat mainan. Nah anak-anak yang pandai mengambil keputusan, dia tahu keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan yang banyak. Dan ibu bantu susun. Jadi jangan begini kalau anak masih kecil. Mah aku punya uang 100.000 buat apa ya mah? Pikir aja sendiri. Jangan. Jangan anak kecil itu kan ngerti. Terserah kamu mau buat apa, duit kamu. Mendingan buat mama. Ya. Nah kan nggak bisa kita ngomong gitu. Jadi kita akan bilang, ya terserah aja. Oke, sekarang punya kebutuhannya apa gitu ya? Kita tunjukin tuh. Bukan saya. Adek punya kebutuhan buat sekolah nggak yang mesti dibeli? Nah gitu. Terus ada target mau beli sesuatu yang lebih besar lagi nggak? Tabungannya ditambahin. Gitu. Baru nanti ada yang pengen makanan yang ingin dirasakan sekali kali ada nggak? Gitu. Dibeli beberapa pilihan. Dan ketika anak kita mengatakan boleh nggak kalau aku ambil buat jajan? Boleh. Mau berapa bagian? Nah kita harus bantu lagi begitu. Itu perlu dituntun, jangan terserah. Ya udah mau habis semua habisin aja, jangan gitu. Tapi kita bantu dia berpikir, mau berapa banyak, mau semuanya, mau sebahagian atau tidak sama sekali. Sehingga anak-anak kita selalu pandai mengambil keputusan. Seperti saat mengambil keputusan atas pilihan yang diberikan oleh ibunya. Dia katakan, andai ibu memiliki 100 nyawa, aku tidak akan tinggalkan agama ini. Yang berikutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah diamati oleh Rasulullah SAW sejak kecil memang senang memanah. Kebayang ya, Rasul usia 23 tahun Sa'ad baru lahir. Berarti kan ketika masa kecilnya Sa'ad, Rasulullah itu sudah sangat dewasa. Jadi kenal masa kecilnya Sa'ad bin Abi Waqqas masih kecil. Ini anak dari kecil mainnya panah mulu begitu. Bapaknya mau panah, ibu main panah. Sehingga saat ibu menjadi anak kecil yang pandai melesatkan anak panah dengan tepat dan masih kecil. Bukan cuma sekedar pandai memanah, saat pun pandai membuat anak panah. Dia bikin anak panah yang berbeda dengan yang dimiliki oleh banyak orang. Sehingga dia memiliki kualitas anak panah yang berbeda dengan anak panah yang pernah dijual oleh orang-orang pada masa itu. Lalu ia membuat sendiri busur panahnya yang melengkung itu dengan busur panah yang juga berbeda bentuknya dengan orang yang biasa buat. Panahan dan anak panah yang dibuat oleh Sa'ad itu memiliki daya jangkau yang lebih baik dibandingkan anak panah yang lain. Saya beberapa kali pernah membeli alat panah gitu. Ada yang dari rotan, ada yang dari bambu yang dilengkungkan gitu ya. Oh ternyata pas saya perhatikan berbeda-beda gitu ya. Busur panah itu beda-beda berikut dengan anak panahnya. Ada yang dari kayu jati dan itu berat sekali. Dan dari situ saya bisa mengetahui bahwa ternyata bahwa panah dengan anak panahnya itu, panah dengan anak panah itu adalah sesuatu yang memang punya standarisasi berbeda-beda. Kalau cuma buat yang jarak 10 meter doang pakai yang cemen yang pakai karet doang gitu ya, sama bambu segitu doang tuh yang ada mainannya crik-truk gitu ya, itu banyak yang jual murah harganya, nggak nyampe 100.000 pun anak kita bisa main panah seperti itu. Tapi panahan yang sampai bisa melesat sambil berkuda,
Nah itu pasti gak mungkin malahan yang sama. Nah Sa'ad bin Abi Waqqas mampu memainkan anak panah itu sambil berkuda dan tepat pada sasarannya. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas tumbuh menjadi pemuda yang kaya raya di usia mudanya. Karena dia punya dunia bisnis jual beli panahan. Siapa yang beli? Yang beli udah bukan lagi orang-orang di Mekah, tetapi ekspor dan impor. Nah, begitu lah kurang lebih. Dari Romawi, Bizantium datang kepadanya. Dari Persia, Raja Kisra pesannya sama dia. Tentaranya pesannya sama dia. Lalu dari belahan Yaman sampai orang-orang Mekah sendiri pesannya sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi masih muda, duitnya banyak, berkelimpahan. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Rasulullah tahu betul bagaimana saat itu begitu luar biasa di dalam mengelola bisnis dalam hal anak panahnya ini. Sehingga Rasulullah mengamati karena beliau punya bakat di bidang memanah, maka Rasulullah memotivasi. Bagaimana cara motivasinya? Dengan kalimat-kalimat beliau, yaitu contohnya kalimat tadi, lesatkan anak panahmu ya Sa'ad, ayah dan ibu sebagai jaminannya. Nah kalimat itu terjadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang melindungi Rasul di perang Uhud. Maka jadilah anak panah Sa'ad itu di masa yang akan datang menjadi anak panah pertama yang dilesatkan kaum muslimin terhadap orang-orang musyrikin. Banyak yang bikin panahan, banyak yang menggunakan anak panah dari sahabat Rasul. Tapi anak panah pertama yang dilesatkan oleh kaum muslimin adalah anak panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka saat aku adalah lelaki pertama yang melesatkan anak panah dari kalangan kaum muslimin. Bukan cuma itu, Rasulullah bahkan menggenapkan dengan doa untuk Sa'ad. Ya Allah, tepatkanlah anak panah Sa'ad dan kabulkanlah doanya. Jadi kalau menurut para sahabat, dialah Sa'ad bin Abi Waqqas sang pemilik dua senjata. Senjata yang pertama adalah anak panah, senjata yang kedua adalah doa. Jadi semua sahabat itu kalau dia sudah panik, minta doain Sa'ad, insya Allah akan kabul doanya. Karena itu janji Rasulullah atas doa yang disampaikan kepada Allah. Nah kehebatan memanah Sa'ad bin Abi Waqqas inilah yang terbukti ketika di perang Uhud melindungi Rasulullah. Kalau orang-orang melesatkan anak panah satu, maka Sa'ad mampu 10 anak panah sekaligus. Coba tuh gimana cara pegangnya? Bayang ke anak panah 10 digabungin, dilesatkan sekaligus. Kalau bukan karena dia sangat mahir, kalau bukan karena dia sangat ahli dalam bidangnya, tidak mungkin itu terjadi. Dan 10-10-nya melesat tepat kena sasaran musuh. Jadi sekali melesatkan 10 mati tergeletak. Itu luar biasa ya. Jadi Rasulullah menanamkan metode active learning kepada Sa'ad yang kedua. Setelah decision making, pandai mengambil keputusan. Yang kedua adalah dia dipercaya untuk memiliki keahlian tersebut. Dimotivasi, didoain. Jadi nanti ibu-ibu sangat mungkin punya anak dengan keterampilan yang berbeda-beda. Kemarin waktu saya di Surabaya, kan saya lagi roadshow tentang Hafiz Cilik ya, Hafiz Cilik di 10 kota besar di Indonesia. Ketika saya di Surabaya, seorang bapak punya anak udah kelas 6 SD, Akila namanya. Kata bapak ini, Akila ini bunda, dari kami tidak mengajarkan dia menghafal Quran dari bayi seperti pada umumnya orang-orang yang punya anak menghafal Quran. Tidak juga dari masih kecil, enggak juga. Akila ini baru menghafal Al-Quran di kelas 4 SD. Karena saya lihat dia tuh enggak mudah mengingat kata ayahnya. Tapi saya melihat bagian lain dari otak Akila, yaitu Akila senang dengan matematika kata ayahnya. Akhirnya ini anak saya fasilitasi untuk belajar matematika karena kelihatan senang banget sama matematika. Saking senang sama matematika berarti otak kirinya aktif sekali. Tapi kalau suruh ngapalin nggak bisa. Ya sudah, saya tidak pernah paksa karena saya menjadi penghafal Quran. Tapi karena dia senang matematika, saya suruh saja dia
belajar matematika sampai dia jadi juara olimpiade matematika. Entahlah apa yang terjadi, kata ayahnya. Di usia kelas 4 SD, dia punya adiknya nih. Kalau adiknya ini senangnya main bola, sampai jadi ahli main bola, tapi sambil main bola ngapalin Quran katanya. Maka akhirnya tergoda, kok adik sambil main bisa ngapalin Quran? Berarti aku juga bisa dong sambil belajar matematika aku ngapalin Quran. Tahu-tahu Akila melesat begitu cepat. Sekarang jadi dalam waktu 2 tahun ibu hafalannya 22 juz. Luar biasa. Jadi yang saya dapat pelajaran berharga dari Akila adalah, kata ayahnya, jangan pernah meremehkan otak anak. Karena otak anak itu bisa muncul tiba-tiba kapanpun. Kalau dia sekarang lagi cenderungnya dengan itu yang dia sukai, udah kejar aja di situ. Nanti akan terbukalah kartu katanya yang menghubungkan ke dunia hafalan Quran. Dan itu yang dialami oleh adik-adiknya Akila. Jadi adiknya yang kedua senang main bola, disuruh main bola. Adiknya yang ketiga senang main rubik. Di bawah masih kecil, usianya sekitar 3 tahun. 3 tahun jago main rubik yang susah, yang bentuknya segitiga, yang bentuknya aneh, bukan bentuk kotak biasa, tapi yang rumit. Dan diberikan aja belajar rubik apa yang expert lah, kata bapak-bapaknya gitu. Ternyata gara-gara dikembangkan sesuai bakatnya, membuat dia menghafal Quran lebih cepat. Dari sini akhirnya saya merasa, oh beginilah rupanya cara kita mengajarkan anak Quran. Jangan maksain ngapalin Qurannya, tapi lihat apa yang disukainya. Persis seperti saat dibesarkan oleh Rasulullah, main panah pun sampai jadi ahli yang mana. Dan insya Allah nanti dia menjadi hebat di masa depan. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Masya Allah ya. Baik. Yang ketiga, spiritual. Suatu hari Rasulullah SAW berkata, sebentar lagi akan datang seorang lelaki yang memasuki masjid ini, dia adalah penghuni surga. Besoknya Rasul ngomong gitu lagi, sebentar lagi akan datang seorang lelaki dan dia akan jadi penghuni surga. Sampai hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang masih kecil, penasaran, kenapa ternyata yang paman yang akan masuk surga ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata aku mau ikuti kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Abdullah bin Amr bin As, paman, bolehkah aku bermalam di rumahmu? Oh silahkan nak. Maka dia mengamati apa saja dilakukan ibadahnya Sa'ad. Ternyata kata Abdullah bin Amr, dia sholat sunnahnya biasa saja, zikirnya pun singkat dan ringan saja. Lalu kemudian bacaan Qurannya pun biasa, sholat malamnya pun ringkas, tidak ada yang berlebihan. Sampai hari ketiga Abdullah bin Amr bermalam di rumah Sa'ad. Di hari ketiga dia tidak tahan, karena sudah waktu boleh pulang. Musafir itu hanya boleh 3 hari menginap di rumah saudaranya. Kata Abdullah bin Amr, paman, sesungguhnya beberapa hari yang lalu Rasulullah mengatakan akan datang penghuni surga masuk dalam majelis Rasulullah, dan ternyata yang datang paman. Sebetulnya apa keistimewaan amalan paman? Kata Sa'ad, wahai anakku, aku tidak memiliki amalan yang terbaik, tapi aku membiasakan diri setiap malam hari tiba, aku memaafkan orang-orang di sekitarku sebelum aku tidur, sehingga tidak ada benci, tidak ada dendam di dalam hatiku kepada mereka. Nah itulah yang membuat Sa'ad mendapatkan posisi luar biasa. Jadi salah satu ciri aktif learning Rasulullah SAW adalah menanamkan spiritual, mampu mengambil keputusan, decision making, punya keahlian, skill. Ketiga adalah spiritual yang baik, bersih hati, gak gampang marah, gak gampang benci. Ingat, kalau lagi marah-marah kita ingat apa? Wah, kok saya sering marah ya? Oh, bakat saya otak apa bu? Reptil. Wah, saya buaya nih. Kalau orang yang gampang marah itu reptil. Kalau orang yang cengeng, baper, otaknya otak Mama Lia. Mama Lia sama dengan sapi, sama dengan kambing. Berarti kalau ibu-ibu lagi mulai cengeng, nangis, waduh, saya sama dengan sapi. Maka jangan mau disamain sama sapi. Jangan juga gampang marah-marah disamain sama buaya, sama cicak.
sama ular begitu. No, Pak, saya ini manusia. Karena manusia punyanya lobus frontal, otak paling depan yang tidak dimiliki oleh binatang manapun ya. Maka kita jadi pribadi yang seperti yang diceritakan dalam cerita ini. Udah habis kah? Masih ada waktu? Ada 10 menit. Masih ada 1 menit. Sekarang cerita yang kedua, boleh diklik. Usamah bin Zaid. Melompat dan jangkaulah tanganku, ya Usamah, kata Rasulullah. Ketika Usamah kecil berkata, ya Rasulullah, aku mau ikut berjuang. Melompat dan jangkaulah tanganku, ya Usamah. Kalau kau bisa menjangkau tanganku, engkau boleh ikut bersamaku. Maka Usamah berjuang dan tak mampu menjangkau tangan Rasulullah yang tinggi sekali. Kata Rasulullah, wahai anakku, pulanglah nak. Sampai kau lebih besar dan pandai memukul tanganku, bisa menjangkaunya, kamu kembali padaku. Maka Usamah pun kembali kepada ibunya. Dia menunggu waktu itu tiba, bertahun lamanya. Setelah itu dia kembali kepada Rasulullah ketika ada panggilan perjuangan berikutnya. Ya Rasulullah, kali ini aku bisa menjangkau tanganmu, katanya. Maka Rasul segera meletakkan tangannya sedikit mungkin dan Usamah melompat berhasil. Kata Rasulullah sambil ditatap wajah Usamah, ya Usamah, aku percaya kau lebih tinggi dari sebelumnya, tapi kami butuh pelari yang sangat cepat. Dan salah satu syaratnya kau harus bisa mengalahkan aku berlari. Kalau kau bisa, ayo kamu berangkat berjuang bersamaku. Ternyata Usamah tidak mampu mengalahkan Rasulullah. Maka kembali Rasul berkata, ya Usamah, kembalilah lagi kau kepada ibumu, karena kau belum bisa mengalahkan aku berlari. Kami butuh pelari cepat untuk menjadi pejuang. Maka Usamah pun kembali kepada ibunya. Bertahun lamanya setiap hari dia berlari agar bisa mengalahkan lari Rasulullah. Dan setelah dirasa cukup latihannya, dia kembali berkata, ya Rasulullah, kali ini aku bisa mengalahkan kau berlari. Dan ternyata benar, dia berhasil mengalahkan Rasulullah berlari. Kembali Rasulullah menatap wajah Usamah dan berkata, Usamah, sekarang kau betul-betul menjadi prajurit yang luar biasa. Engkau pandai dan tinggi hingga berhasil menjangkau tanganku. Engkau pun sudah bisa mengalahkan aku berlari karena kau berlari yang cepat. Tapi aku butuh seorang yang kuat, yang pandai bergulat. Sekarang buktikan kepadaku. Coba kau lawan teman-temanmu. Kalau kau pandai bergulat, kau boleh ikut berjuang. Maka akhirnya sahabat-sahabat kecil yang saat itu melayani kepada Rasul untuk berjuang saling adu gulat. Yang menang itu boleh berangkat berjihad. Di antara yang menang itu ada Umayyah bin Abi Waqqas, ada juga Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid inilah anak yang sejak masa kecilnya terus dipupuk oleh Rasulullah semangat jihad dan perjuangannya agar tidak padam. Usamah bin Zaid mendapatkan julukan sebagai kesayangan dari kesayangan Rasulullah SAW. Suatu hari di masa Umar bin Khattab, ketika kehilafahan ada di tangan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, ada pembagian jatah ghanimah. Semua orang mendapatkan satu bagian, termasuk anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, termasuk Umar sendiri juga cuma satu. Tapi Umar memberikan 2 bagian untuk Usamah bin Zaid. Saat itu Abdullah bin Umar, anak Umar, iri. Ayah, mengapa anak orang lain Usamah bin Zaid dapat bagian lebih banyak daripada aku anakmu? Kalau soal adu berperang, aku dan Usamah sama-sama bisa bertarung. Kenapa bagiannya lebih banyak? Apa kata Umar? Wahai anakku Abdullah, sesungguhnya Usamah itu lebih dicintai daripada engkau di sisi Rasulullah. Dan ayahnya Zaid bin Harithah lebih dicintai daripada aku ayahku dari sisi Rasulullah SAW. Jadi Usamah bin Zaid itu memang kesayangan dari kesayangan Rasulullah. Karena Zaid bin Harithah itu anak angkat Rasulullah. Dari masih kecil jadi anak laki-laki Rasulullah. Bahkan pernah dipanggil sebagai
Zaid bin Muhammad saking senangnya punya anak lelaki, padahal anak angkat. Jadi ini bukan anak angkat biasa, anak yang menjadi kesayangan bagi Rasulullah SAW. Maka tumbuhlah Usamah bin Zaid. Yang pertama adalah anak yang pandai menjadi orang yang aktif learning ketika dia punya cara berpikir visioner. Tidak dipatahkan impiannya dari masih kecil gitu. Ketika ada seorang anak kecil bilang, aku mau jadi astronot. Kamu tuh mimpi ada jadi astronot, kagak ada gimana astronot gitu. Itu namanya mematahkan impian. Ada cerita tentang astronot ini di belahan dunia yang lain. Sang ayah mengatakan mau jadi astronot. Wow, keren. Ayah dulu mau jadi astronot. Jangan lupa nanti ajak ayah jalan-jalan keluar angkasa ya. Iya ayah. Itu anak masih TK. Anak itu masuk sekolah dasar. Begitu masuk sekolah dasar, sang anak berubah mimpinya. Ayah, sepertinya aku mau jadi pemain bola saja. Aku tidak jadi mau jadi astronot. Ayah yang pertama mengatakan, dasar anak kecil, mimpi kemarin jadi astronot gak jelas. Sekarang maunya main-main aja, main bola lagi. Mau dapat duit dari mana kamu main dulu gitu. Tapi tidak dengan ayah yang kedua. Ayah di tempat yang lain mengatakan, apa nak? Kau ingin main bola? Wow, keren. Berarti kamu akan ciptakan bola yang bisa terbang keluar angkasa dong. Lalu kamu akan bertanding bola di luar angkasa. Ayah dukungan. Keren. Lalu anak ini tumbuh masuk usia SMA. Anak ini tiba-tiba bilang, ayah, sepertinya aku mau jadi ahli teknik saja. Setelah lulus SMA ini aku lebih senang dunia teknik. Ayah ini mengatakan, kamu kan tahu bapak punya teknik, hidupnya susah sampai sekarang. Pas-pasan mau jadi ahli teknik kayak ayahmu ini, cuma pekerja kulit bangunan aja ya. Tapi tidak dengan ayah B. Apa? Kau jadi ahli teknik? Berarti ayah semakin yakin engkau betul-betul akan pindah keluar angkasa. Setelah kau buat bola yang bisa terbang keluar angkasa, kau akan buat pesawat terbangnya, lalu kau akan ajak kami semua jalan-jalan ke sana untuk menyaksikan pertandingan sepak bola di sana. Dan ketika kuliah, anak ini memilih untuk menjadi ahli ekonomi. Ayah A bilang, tuh kan, ngaco dari kecil, sekolah kagak, main bola kagak, teknik ekonomi. Usaha ini hari kagak ada yang berhasil, zaman resesi ada. Dan setelah lulus kuliah, anak ini menjadi bankir di sebuah bank swasta dengan gaji rendahan saja. Karena ayahnya begitu kalau ngomong jelek kata-katanya. Tapi tidak dengan ayah B. Ketika anaknya lulus dengan berpredikat sarjana ekonomi, dia berkata, akhirnya engkau menemukan jalan yang tepat sebelum kau menerbangkan pesawatmu keluar angkasa. Engkau perlu mengumpulkan uang yang banyak, karena jika suatu hari nanti kau perlu riset dulu dan meninggalkan keluargamu tidak akan kau telantarkan nafkahnya. Ayah dulu kau menjadi seorang ekonom. Dan tahu yang si B ini, anak ini kelak menjadi apa? Dia menjadi pengusaha besar yang menguasai pertelevisian dunia hari ini, yang memiliki program Discovery. Nah, kalau ibu tahu program Discovery di TV channel kita, itu program dunia jelajah alam semesta, dunia jelajah sel tubuh manusia, dunia jelajah tubuh hantu. Pernah lihat kan ya film-film yang ajaib gitu tuh? Saya senang nonton program Discovery. Dunia petualangan Amazon, dunia petualangan hutan belantara Niagara, segala macam itu ada di program Discovery. Jadi anak dari ayah yang hebat ini yang ditanamkan mimpi sejak kecil ini membuat mereka menjelajah gak keluar angkasa, tapi dia menjelajah dunia lain ya, yang di sel yang kecil-kecil yang ada di muka bumi. Itu aja udah luar biasa membuat dia jadi orang paling kaya hari ini. Jadi itulah yang dilakukan Rasulullah terhadap Usamah bin Zaid. Dijaga visi cita-citanya sehingga tidak menjadi anak yang tumbang.
Lalu kemudian Usamah bin Zaid ini juga diawasi. Jadi kalau dia pulang dari berperang, dia akan cerita, oh kakek, aku berhasil mukul mundur, aku begini pedang aku kelebatan, anak-anakku aku lesakan. Rasul menyimak, wow, keren, bagus sekali. Kau betul-betul cucuku yang pemberani, kata Rasulullah. Dan saat selalu bercerita dengan penuh gairah setiap kali menceritakan perjalanan jihadnya di hadapan Rasulullah. Sampai suatu hari Usamah berkata, ya Rasulullah, aku berhasil memundurkan pasukan Romawi hingga berhadapan dengan seorang panglima Romawi, dan aku adu pedang satu dengan dia. Sampai ketika ia telah terkalahkan olehku, tiba-tiba ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seketika aku berhenti, tapi aku tak waspada. Sepertinya dia mengucapkan kalimat syahadat ini menghindari tebasan pedang. Maka aku tidak ingin dikelabuinya, ya Rasulullah. Aku tebas saja dirinya hingga dia mati seketika. Rasulullah yang tadinya begitu bergairah semangat, tiba-tiba merah padam lalu marah. Apa yang kau lakukan, ya Usamah? Engkau membunuh seorang laki-laki yang mengucap kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Usamah tiba-tiba ketakutan. Tapi dia kan hanya ingin menghindar dari kelebatan pedangku, ya Rasulullah. Ya Usamah, mengapa tidak kau belah saja dadanya? Lalu kau lihat apakah dia mengucapkan syahadat itu karena Allah ataukah bukan? Maka sejak saat itu kata Usamah, tidaklah pernah lagi aku ingin menyakiti siapapun. Muslim yang mengucapkan kalimat syahadat sekalipun perilaku ia sangat menyimpang dari ajaran Islam. Karena sungguh teguran Rasulullah atas diriku ini betul-betul peringatan yang sangat keras, dan aku mewaspadainya. Jadi ternyata di antara metode aktif learning Rasulullah adalah selain dia memotivasi dengan kalimat wow keren, controlling yang baik, tetap perlu diberi peringatan ketika anak dalam melakukan kesalahan. Controlling dan motivasi dan controlling ini perlu. Sehingga sejak saat itu Usamah tak pernah berani sembarangan memusuhi sesama saudaranya. Tidak pernah terpancing untuk melukai saudaranya sesama muslim, karena dia belajar dari peristiwa ini. Dan yang terakhir adalah ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, tiba-tiba Rasulullah memerintahkan pasukan Usamah untuk berangkat sampai ke Palestina melawan pasukan Romawi agar bisa direbut Palestina ke tangan kaum muslimin. Saat itu Rasulullah dalam sakit yang parah. Diangkatlah Usamah yang berusia 18 tahun. Aku mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglimanya. Semua sahabat mulai merasa rusuh sementara Rasulullah sedang sakit di rumahnya. Masa iya anak kecil yang mimpin kita ke Romawi untuk merebut Palestina? Gak ada panglima yang lebih baik dari Usamah. Tidak adakah panglima Badar? Tidak adakah panglima Uhud? Tidak adakah panglima Khaybar? Bukankah ada banyak panglima? Mengapa harus Usamah yang masih kecil? Rupanya desas-desak itu sampai ke telinga Rasulullah, sehingga Rasulullah dipapah oleh Ali bin Abi Thalib, demikian juga dengan Fadl bin Abbas untuk berkhutbah di depan kaum muslimin. Seraya berkata, siapa yang meragukan kepemimpinan Usamah, maka ia meragukan kepemimpinan ayahnya Zaid bin Haritsah. Siapa yang tidak ingin mengangkat sebagai panglima atas Usamah, maka itu artinya ia meragukan kepanglimaan Zaid bin Haritsah. Dan ketahuilah, sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah putraku, dan aku sangat mencintainya. Siapa yang meragukan Zaid, maka ia akan meragukan Usamah, artinya ia meragukan diriku. Demi Allah, tidaklah aku mengangkat Usamah bin Zaid kecuali karena dia sama hebatnya dengan ayahnya. Maka akhirnya kaum muslimin pun taat kepada Rasulullah. Rasulullah mencoba menegaskan tentang capacity building dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu dia muda tapi dia hebat, kata Rasulullah. Dia sama dengan ayahnya seorang panglima, jadi tidak boleh dilakukan.
hingga akhirnya sahabat bersedia memimpin pasukan. Sampai di wilayah Jul, terdengar kabar Rasulullah sakitnya semakin payah. Maka Usama yang sudah sampai di sana segera kembali menjumpai kakeknya. Apakah aku tetap berangkat? Apakah aku di sini menemani kakek yang sedang sakit? Rasulullah membasuh wajah Usama seraya berdoa, berangkatlah wahai anakku, pimpinlah pasukan untuk merebut Romawi. Berangkat nak. Maka kembali Usama pun berangkat. Begitu sampai di Jurf, ibunya datang membawa kuda mendekat kepadanya. Usama, pulang nak, pulang. Kakekku meninggal dunia nak. Pulang nak saya, pulang. Kembali saja, jangan lanjutkan perjalanan. Kakekku meninggal dunia. Dan Usama pun hancur hatinya. Dia menangis. Dia pulang menjumpai kakeknya Rasulullah SAW telah terwujud kaku. Dan dia mendapatkan sebuah amanah dari Rasulullah. Yang boleh memandikan jenazahku adalah Ali bin Abi Thalib, yang mencuci seluruh tubuhku. Yang mengguyurkan airnya adalah Usama bin Zaid, cucuku. Yang mengambil airnya adalah Fadl bin Abbas, putra dari pamanku Abbas. Hanya mereka bertiga yang boleh mengurusi jenazahku. Dengan perasaan campur aduk antara sedih, duka, dan beban yang berat menjadi panglima, dilakukan oleh Usama bin Zaid memandikan tubuh Rasulullah SAW. Hingga akhirnya Rasul dimakamkan. Sesungguhnya ia urung untuk kembali menjadi panglima pasukan itu. Abu Bakar telah diangkat. Maka semua sahabat berdebat dan mengatakan siapa yang akan memimpin pasukan Romawi. Kita lanjutkan atau tidak? Karena banyak orang-orang yang murtad setelah kematian Rasulullah. Semua mereka mengatakan lanjutkan, karena ini adalah wasiat terakhir Rasulullah. Kalau begitu ganti panglimanya. Tidak mungkin Usama sedang amat berduka kematian kakeknya telah memukul hatinya. Tapi Abu Bakar dengan tegas mengatakan, siapa yang diangkat menjadi panglima di masa Rasulullah, dia akan menjadi panglima di masa kepemimpinanku. Ya Usama, berangkatlah kau berjihad menuju Palestina. Dalam keadaan duka yang mendalam kehilangan Rasulullah, Usama berangkat menuju Palestina hingga berhasil merebut perbatasan Palestina kembali ke tangan kaum muslimin. Tempat pertama yang didatangi setelah berita kemenangan atas Palestina itu adalah makam Rasulullah. Kakek, aku ingin bercerita tentang betapa hebatnya aku bertarung tadi. Bagaimana aku melesatkan anak panahku, memainkan pedangku, memukul mundur dengan tombakku. Tapi kau tak lagi mendengarkan ceritaku, Kek. Bangun, Kek, dengarkan ceritaku. Sekarang kau tak lagi akan pernah mendengar cerita heroik perjuanganku. Kakek, aku datang membawa kemenangan untuk umat ini. Aku datang membawa berita kemenangan untuk umat ini. Dan ternyata tentara pasukan Usama inilah yang menjadi penyelamat kaum muslimin sampai hari ini. Andai saat itu tidak terjadi pengiriman pasukan yang dipimpin oleh cucu Rasulullah sendiri, meskipun dia cucu angkat, tetapi membuat terbelahlah musuh-musuh Islam, bahwa meskipun Rasul telah wafat, Islam tak akan pernah kehilangan keberaniannya. Bahkan di tengah kedukaan, cucunya masih sanggup merebut kemenangan atas Romawi untuk kaum muslimin. Jadi ibunda yang dirahmati Allah, demikianlah pelajaran bagaimana mengaktifkan seorang anak menjadi anak hebat. Berikan anak mimpi yang besar, visioner, motivasi dan kontrol, dan percayakan bahwa anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang hebat di masa depan seperti Usama bin Zaid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertanyaan
terakhir jadi berputar. Insya Allah. Ada pertanyaan? Baik, dari saya dulu. Kalau tadi kan Bunda baca tentang peran ayah yang A dan B gitu ya, berbeda. Sekarang kondisinya kalau kita berada di lingkungan ayah yang Ngoceh di pasar, jalanan itu bunyi Quran. Ibunya ngerti itu Quran. Itu anak baca apa sih? Sampai orang pasarnya, anak ngoceh apa kagak tahu sih. Padahal itu Al-Quran gitu. Sampai ibu baru oh kita surat An-Najm, An-Naba gitu. Baru ngerti itu anak ngocehnya sepanjang jalan Al-Quran. Sampai akhirnya semua orang mengatakan Al ini menjadi anak Quran yang berjalan. Dan akhirnya ini anak memang betul-betul jadi penghafal Quran, itu langsung sama Allah. Dia itu gak pernah belajar Al-Quran dari ibunya, gak pernah di rumah saya gak bisa ngajarin deh. Tapi itu anak bisa baca Quran. Bahkan dia bisa baca tulisan Indonesia, gak pernah diajarin. Anak itu aku menjadi anak paling kita sekarang, juara Olimpiade pas 4 SD. Itu nggak maksudnya gini Bu. Oh, ini dikatakan kepada kami begini. Jangan pernah berkecil hati ketika kita melihat bahwa itu tidak mungkin. Tapi kalau kata Allah mungkin, bahkan kepercayaan itu percayakan kepada kita buat orang yang kata kita tidak mungkin gitu. Saya itu ngerti apa-apa gitu. Tapi anak saya dibikin begitu sama Allah akhirnya dia bilang, akhirnya sekarang saya yang mengikuti anak saya. Saya ingin menjadi seperti anak saya. Maka dia bilang, Allah yang membuat kami menjadi lebih soleh. Jadi bapaknya lagi ke masjid, ibunya jadi sering membaca Al-Quran gitu. Nah itu yang membuat soleh begitu baik. Jadi jangan pernah kita meragukan kemampuan Allah. Jangan takut bermimpi yang baik-baik. Karena kalau sudah Allah yang turun tangan, kita sendiri sampai takjub gitu. Wah, kaget sendiri gitu, kaget. Saya pun kaget gitu ya ngeliat luar biasanya Allah kemarin ketemu langsung di Bengkulu. Sebagai bilang ini anak anugerah gitu. Kita paling gak memohon untuk punya anak kayak gini, anak yang ajaib begini yang dititipkan kepada kita. Karena bagi Allah itu mudah. Ya anak yang sanggup baca Quran. Jadi waktu diceritakan bulan Ramadan, tahu-tahu anak ini tinggal Ramadan tinggal 4 hari lagi apa? Dia minta hatam Quran. Jadilah dia satu itu bisa baca 5 juz non-stop tanpa berhenti. Non-stop 5 juz. Dengan bacaan yang dia baru bisa pada waktu itu. Dan ibunya ngomongin itu yang luar biasa. 5 jam itu saya dengan anak saya membaca Al-Quran. Sampai saya paham. Karena kami itu dibikin sama Allah bahagia dengan Quran. Kan kami tanya, Allah kenapa sih sama Al-Quran dibuat gitu? Apa yang kamu lepas itu kuat berjam-jam? Jawabannya ini, Al-Quran itu bikin kami tenang, tenang dan tenang. Masya Allah, dari ngomongnya aja tenang gitu. Dia berarti membuktikan bahwa Al-Quran itu sebagai penenang jiwa dia dapat gitu. Jadi luar biasa. Jadi sekarang kalau kita kayak model-modelnya punya hati yang berkecamuk kayak udah baca Quran aja, biar biasa Al-Quran. Insya Allah bisa. Itu baik bisa ya. Semangat. Insya Allah. Baik, ada lagi dari jemaah? Jadi memang hentakan suara orang tua bisa memutuskan sel otak anak ini, ya mesti ditebus ya. Kita harus tebus. Ditebusnya, diobatinya dengan usapan cinta dan sayang. Jadi biasakanlah sama anak-anak itu memang mendekat, mengusap, ya, menyayangi itu mampu menembus jaringan-jaringan sel otak anak yang tadi tidak rimbun menjadi rimbun. Gitu. Sering-sering usap ubun-ubun. Pokoknya itu aja.
Sering-sering minta maaf sama anak kalau kita salah. Karena kata maaf itu yang mampu membuat Allah mengizinkan ya. Kalau hutang itu menggerakkan gitu, menggerakkan. Tadi masih saya yang mengamukan, ya Allah, kamu gimana sih kamu kata gitu. Enggak, saya tahan. Saya coba cari cara. Ternyata justru saya mendapatkan kejutan sendiri karena saya bilang, Umi, tinggalkan biar kakak yang kerjakan semuanya. Gitu. Oh gitu ya. Oh ya, ini bantu sedikit. Nanti kakak bantu yang lain. Alhamdulillah. Jadi damai di dalam. Jadi hati anak itu memang ada dalam genggaman tangan kita. Saya kebayang kalau saya tahu marah, ya Allah Kak, gitu ya. Itu anak saya gini, kakak udah capek nih, lagi jagain si Ade nih, bisa begitu. Saya udah kebayang, sama keselnya berarti kan. Aku tuh lagi kurang aja Umi, ini ketimpa dia nih, gak sama anak kecil. Kita anak kecil saya domelin. Itu saya kalau saya ikutan marah, tapi saya coba tenangkan. Jadi itu sih rahasianya. Kalau kita lihat anak kita marah itu kuncinya kita kendali marah kita. Maka insya Allah dia bakal terkendali dengan baik. Itulah Masya Allah ya. Alhamdulillah. Tepat jam 11. Alhamdulillah. Barakallah Yudi. Alhamdulillah, jam 11 kita akhiri kajian ini. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Kurnia bisa kita amalkan. Semoga anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, anak-anak yang sukses dunia akhirat, dan kita bisa terus memperbaiki diri di keluarga dan masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sama-sama kita membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, ada pengumuman juga Bunda-Bunda di hari Jumat di RMCC Rumah Ping yang seberang masjid itu ada kegiatan menyimak tilawah bergilir gitu, lalu kita sama-sama ada yang koreksi dan juga bisa setelah hafalan bisa satu surat dari Al-Fatihah Anas terus ke atas bareng-bareng. Bagi Bunda yang berkeluangan waktu bisa hadir di setiap Jumat jam 9 sampai jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.